السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹار نیوز اور پکی خبر میں تمام حاضرین کا خیر مقدم ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں دربھنگہ ضلع کے مردم خیز حلقہ دوگھرا گاؤں میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی عظیم شخصیت مولانا شمیم ڈاکٹر مولانا شمیم سالک صاحب۔ آئیے آج ہم ان سے خاص بات چیت کرتے ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، حالات پر جو سلگتے مسائل ہیں ان پر ہم ان سے خاص بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر سالک صاحب، آپ کا اسٹار نیوز میں اور پکی خبر میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پکی خبر اسٹار نیوز جو ایک اچھی خبر پھیلانے میں ماہر ہیں، اور آپ وہ گاؤں جہاں میری جائے پیدائش ہے وہاں تشریف لائے، اس آمد پہ آپ تمام کی خدمات میں ہدیہ تشکر و امتنان کا بہترین گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سالک صاحب، ہم آپ سے آپ کا مختصر تعارف جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، میں بہار کے دربھنگہ ڈسٹرکٹ اور اس سے کنیکٹڈ منسلک دوگھرا اور وایا جالے، تو اسی بستی میں ہماری پیدائش ہوئی، اور میری تعلیم اسی گاؤں کے ممتاز مدرسہ قاسم العلوم حسینیہ دوگھرا میں ابتدائی تعلیم ہوئی۔ پھر اس کے بعد اور فضیلت کے لیے تمل ناڈو سیلم جو ایک ضلع ہے، مدرسہ مزاح علوم، میں نے مکمل تعلیم وہاں حاصل کی، یا یوں کہہ لیں کہ درس نظامیہ میں LKG سے لے کر ڈگری تک کی تعلیم ہم نے تمل ناڈو کے ایک ضلع مشہور ہے، ضلع وہ سیلم، وہاں میں نے حاصل کی۔ اس کے بعد فراغت کے بعد ہم بنگلور گئے، اور وہاں ہم مختلف پلیٹ فارم سے سیاسی، ملی، سماجی، علمی، ادبی کام بندہ سے جہاں جتنا ہو سکتا ہے میں کرتے رہتا ہوں، اور ماشاءاللہ فی الحال میں کئی فعال متحرک تنظیمیں سے جڑا ہوا۔ پہلی جمعیت علماء ہند جو بڑی ممتاز تحریک اور کمیٹی ہے، میں کرناٹک کے وائس پریزیڈنٹ ہوں، نائب صدر۔ اس کے بعد المنہاج ایجوکیشنل ٹرسٹ، دارالخزاں، انجمن رابطہ کرناٹک، اس کے بعد بہت الماس ایجوکیشنل ٹرسٹ اور الامین میں اعزازی ممبر، ان تمام انسٹیٹیوشن میں بحث بحیثیت میں خدمت کا انجام دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اور خاص طور پہ مسلم معاشرے کے اندر جو فتنہ فساد، یہ مسلم معاشرہ جو ہے فتنہ فساد کا آماج گاہ بن چکا ہے۔ ہر طرف جو ہے کیا کہتے ہیں، الحاد و دہریت جو ہے اوپر چڑھ کر بول رہی ہے، اور ارتداد کے لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر مسلم لڑکیاں بڑی تعداد میں مرتد ہو رہی ہیں، اور غیروں کے ساتھ وہ ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2019 سے لے کر اب تک تقریباً 1,15,000 مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں۔ آخر مسلم جو رہنما ہیں، آپ تو جمعیت علماء ہند کرناٹک کے نائب صدر ہیں، اس سلسلے میں جمعیت والوں نے کیا اقدام کیا ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے ان کا کیا قدم ہے اس سلسلے؟ دیکھیے، جمعیت علماء ہند جو اپنے مخصوص اصول و حدود کے پلیٹ فارم سے جو جمعیت کام کر رہی ہے، الحمدللہ پورے ہندوستان کے عوام و خاص جانتے ہیں۔ جمعیت میں آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، تو میں لڑکیوں کے بے راروی آوارگی کے تعلق سے تو بعد میں بات کروں گا۔ جمعیت کے تعلق تو آپ جانتے ہیں کہ جمعیت کے قیام کا تقریباً 102 سال ہو چکا ہے، تو جمعیت وہ کام کر رہی ہے کہ باطلوں سے مظلوموں کو چھٹکارا دلانا، اور معصوم نوجوان جو قید ہے جیلوں میں، ہر سال 500-600 کی تعداد میں نوجوانوں کو چھڑاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چونکہ موجودہ صورتحال 7-8 سال سے اس قدر حالات بگڑے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی جانتے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ ہماری ایک وہ بیٹی، ایک وہ کلمہ کی بہن سابیہ سیفی،
या राबिया सैफी भी कहते हैं कि 27 तारीख को दिल्ली के अंदर वो काम पे थी और वो डिफेंस सेंटर है वो, और बड़े बड़े IPS हजरात वहाँ रहते हैं। अब एक लड़की जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है और पुलिस के ड्रेस में है, महज इसलिए कि वो मुस्लिम लड़की है, नाम राबिया सैफी है, तो 4 पुलिस वाले गेजेटेड ऑफिसर का भी नाम आ रहा है। बहरहाल पुलिस वाले जो है उस लड़की के साथ रेप करना और रेप करने के बाद मर्डर करना, कत्ल कर देना, और ऐसे कत्ल नहीं किया गया है। जब उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके जनाजा को घर पे लाया गया तो वो लड़की के बदन पे जो है 75 चाकू लगे हुए थे, और हत्ता के वो हमारी बहन के जो पिस्तान चेस्टर होता है उसको काट कर फेंक दिया गया था। वो दरिंदों के चाहिए कि जिस माँ के चेस्टर से, पिस्तान से हम तमाम पीकर नौजवान और हम यहाँ तक आए हैं, ऐसी 5 जगह को काट कर फेंक देना कितनी दरिंदगियत की बात है। और जमीयत इस केस को ली है और जमीयत ये केस लड़ रही है, और जमीयत कसम खाई है कि जब तक कातिलों को, जब तक मुजरिमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, चैन से नहीं बैठेगी जमीयत। और जमीयत तो आप जानते हैं कि हर स्टेट में कभी भी बातिल हवाएं चलती या चलाई जाती है तो सबसे पहले तदारुक के लिए जमीयत के ही लोग उठते हैं। और इंशाअल्लाह जमीयत तो इल्हामी अल्लाह की तरफ से इल्हामी जमीयत है। अकाबरीन का तरीक़ाकार रहा कि हर मैदान में जब बातिल, जालिम और नाइंसाफ के ऐसे भरपूर लोग किसी तरह अपने नापाक इक़दामात को उठाते हैं तो सबसे पहले सीना सफ़र होने वाली जमीयत है। और इंशाअल्लाह हम उलमा कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अब जो बातें हो रही है तमाम लीगल तौर पे बगैर इज़्दिहामों प्रोटेस्ट के इस काम को किया जाए, और इस काम के तदारुक के लिए जो भी अंतक कोशिशों की जमीयत करेगी। और जहाँ तक लड़कियों को इर्तिदाद का मसला है, आज़ादी का मसला है, प्रोग्राम के बाद बात होगी। बहरहाल ये हालात बहुत ख़राब हैं और चाहिए कि हम अपने यानी हमारे इस देश को हर वो शख्स जो हमारे हिंदू भाई 75% ऐसे हैं जो जमहूरियत पसंद है, डेमोक्रेसी का दिलदादा है, वो भी नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में जो अभी हो रहा है और ये परवान चढ़े। हर कोई 7 साल से 8 साल से जो बातें हो रही है, आम हो, ख़ास हो, अमीर हो, गरीब हो, लिटरेट पर्सन हो, जानने वाले हो, ताजिर हो, हर एक को नफसी नफसी का आलम है और परेशान है। चूँकि मौजूदा सूरत हाल इतना गैर यकीनी है कि किसी को भी किसी तरफ से सुकून नहीं मिल रहा है। हर जगह जुल्म इस्तिबदाद का ही बाजार गर्म है। आप देखिए कि हमारे हिंदू भाई भी जो है, आपने राबिया बसरिया का केस देख लीजिए या मॉब लिंचिंग का देख लीजिए। अभी 3 दिन पहले मॉब लिंचिंग का केस जो मध्य प्रदेश में हुआ, उसके अलावा अजमेर शरीफ राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, बिहार के इलाके में हुआ। इन तमाम ज़राए इब्लाग से जो हमें पता चला है कि जहां मॉब लिंचिंग हो गई है, हमारे नौजवानों को मारा गया है, कत्ल किया गया है, तो उसमें 80-70% जो जमहूरियत पसंद हमारे बिरादरान वतन है और हिंदू भाई हैं, इसको बहुत मजम्मत की है और इसके ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करके वहाँ के कोर्ट के हवाला किया गया है। और हम जमीयत वाले इस केस को बहुत ही संजीदगी के साथ और आइन के और कानून के लिहाज रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का जुल्म न होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, हम अपनों से भी ये शिकायत है कि हमारे लड़कियां, हमारे लड़के तालीम से इस कदर दूर होते जा रहे हैं। आवारगी, नशा परस्ती और आपस में इख्तिलाफात, और हमारे जितने भी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं और उनके वालिदैन हैं, वो तमाम माल की तरफ जा रहे हैं, आमाल की तरफ नहीं जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हमारे ऊपर जो मुसल्लत जालिम हुकूमत के अल्लाह की तरफ से की गई है, हमारे ये अमाल का नतीजा है। इसलिए हम चाहें कि हमारे बच्चों को, हमारे घरों को, हमारे लोगों को इल्म व अखलाक से, इल्म व हुनर से पैवस्ता करें, ज़ोर दें, तो इंशाअल्लाह फिर खुश आइन चीज़, अच्छी चीज़ आएगी। लेकिन हमें इससे नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है।
روشنی آئے گی, اندھیری چھٹ کر چلی جائے گی, اور اسلام و ایمان اور حق پرستی اتنی اچھی چیز ہے کہ باطلوں سے ٹکرا کر اگر دیر ہی صحیح ضرور کامیاب ہوئی ہے اور ہو کر رہے گی. ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, نا امیدی کفر ہے. اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کریں.